السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج نیو ٹاپک کے ساتھ ہم تجوید کا آغاز کریں گے، تو چلیں کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آج کی کلاس میں ہم آغاز کریں گے رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج کی کلاس میں ہم آغاز کریں گے مد متصل اور مد منفصل۔ ہمارے پاس دو ٹاپک ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے مد متصل اور ایک ہے مد منفصل۔ مد متصل جو ہوتا ہے اس کا جو سائن ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا، ٹھیک ہے، اور مد منفصل جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے، تھوڑا سا چھوٹا سائن، ٹھیک ہے۔ آپ کو قرآن میں یہی دو سمبل نظر آتے ہیں۔ تو مد متصل کی اگر ہم ڈیفینیشن لکھیں تو اس کی ڈیفینیشن ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ، حمزہ جو ہے اسی کلمے میں ہو، اسی کلمے میں کیا، اسی کلمہ میں مطلب اسی ورڈ میں ہو، اسی کلمے میں ہو، اسی کلمے میں ہو تو ہم اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ بیسکلی متصل مین کیا ہوتا ہے؟ متصل مین جڑی ہوئی مد، ملی ہوئی مد، ملی ہوئی مد یا پھر جڑی ہوئی مد، ٹھیک ہے، جڑی ہوئی مد، یا پھر آپ اس کو مطلب انگلش میں جوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جوائنٹ مد، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو قرآن میں یہی دو سمبل نظر آتے ہیں، ایک یہ، اس کو کہتے ہیں مد متصل، اور یہ منفصل۔ اس کو تو بالکل چھوڑ دیں، آج ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے، یہ ہے مد متصل۔ مد متصل، متصل مین مد واجب، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں نام سے ہی پتہ چلتا ہے واجب، یہ جائز ہے، جائز ہے، آپ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کریں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن مد واجب مین کہ آپ نے اس کو لازمی طور پر لمبا کرنا ہے۔ لمبا کتنا کریں گے وہ سب ہم آگے ہی جانیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ مد متصل کو جانیے کہ مد متصل ہوتی کیا ہے۔ اٹ مین جوائنٹ مد، ملی ہوئی ہو، جڑی ہوئی ہو۔ تو اس کی اگزامپل جب میں دوں گی تو آپ کو اچھے سے کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس کی ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے کہ حروف مدہ، اب دیکھیں حروف مدہ میں آپ کو مد اصلی کا پڑھا چکی ہوں۔ حروف مدہ کون سے ہوتے ہیں؟ حروف مدہ ہمارے پاس ہوتے ہیں الف، واو اور یا، یہ میں آپ لوگوں کو پیچھے پڑھا چکی ہوں، آپ لوگ جا کر میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، الف، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے الف سے پہلے زبر، ٹھیک ہے، الف سے پہلے ہمارے پاس یہ الف ہے، الف سے پہلے یہاں پر الف سے پہلے زبر، ٹھیک ہے، واو سکون سے پہلے پیش، الف سے پہلے زبر، ٹھیک ہے، یہ الف ہے، الف سے پہلے ہمارے پاس زبر ہے، ٹھیک ہے، واو سکون سے پہلے پیش اور یا سکون سے پہلے زیر، ٹھیک ہے، یا سکون سے پہلے ہمارے پاس زیر ہوگی، یہ ہمارے پاس مد اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مد اصلی جو ہے یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، اس کی مسٹیک کرنا لاہن جلی ہوتا ہے، اور لاہن جلی کا بھی میں آپ کو ٹاپک پڑھا چکی ہوں کہ یہ حرام مسٹیک ہوتی ہیں۔ تو خیر یہ میں نے صرف لکھنے کے طور پر لکھا ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے ہمیں حروف مدہ مانگے ہیں، تو میں نے آپ کے ریویژن کے لیے پوچھا کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ ہوتے ہیں الف، واو اور یا، الف سے پہلے زبر، واو سکون سے پہلے پیش اور یا سکون سے پہلے زیر، تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے مد اصلی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں حروف مدہ بھی کہتے ہیں، مد اصلی بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ، یہ والا حمزہ، ٹھیک ہے، یہ والا حمزہ، حمزہ اسی کلمے میں ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ ایک چیز کو جانیں کہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں الف بالکل خالی ہوتا ہے، بالکل ایسا لکھا ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا الف با تا سا، یہ وہ والا الف ہے، اور حمزہ
हमज़ा वो कब बनता है, जब उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाती है तो वो फिर हमज़ा बन जाता है। तो अब उन्होंने ये नहीं कहा कि अलिफ आए, उन्होंने कहा है हरूफ मद्दा हों और उसके बाद, पहले नहीं, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो। उसी कलमे से मुराद के उसी वर्ड के अंदर मौजूद हो। ठीक है, तो चलते हैं उसकी एग्ज़ाम्पल की तरफ। जैसे एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बुक से दिखाती हूँ कि एग्ज़ाम्पल उसकी क्या है। ये देखिए, यहाँ पर मद वाजिब का मैंने आपको बताया, जिसको हम मद मुत्तसिल भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो, जैसे जा। एग्ज़ाम्पल को गौर से देखें, जा। देखिए हरूफ मद्दा, देखिए अलिफ है ना, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ रहा है तो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास जुड़ी हुई मद होती है, जुड़ी हुई, जिसको हम कहते हैं ना जुड़ी हुई मद, ये वो है जा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सू उन। देखिए हमने क्या पढ़ा था, वाव सुकून से पहले पेश हो तो वो हरूफ मद्दा होता है। तो एग्जाम्पल डेफिनेशन देखें कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है उसी कलमे में मौजूद हो। तो देखिए वाव सुकून से पहले पेश है तो यह हरूफ मद्दा है, और हरूफ मद्दा के बाद जो हमज़ा है उसी कलमे में मौजूद है। और देखिए मद भी बड़ी आ रही है, यहाँ भी मद बड़ी आ रही थी। ठीक है, और तीसरी एग्जाम्पल है जी आ। देखिए या सुकून से पहले ज़ेर जो कि मद असली है, हरूफ मद्दा है, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ रहा है और बड़ी मद भी लगी हुई है। इसकी ये निशानी भी आप रख सकते हैं कि बड़ी मद को हम मद मुत्तसिल कहते हैं। ठीक है, लेकिन निशानी ये रखनी है कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो हम उसको मद मुत्तसिल कहते हैं। क्योंकि कुरान में कभी मद के बाद शद भी आ रहा होता है तो फिर वो दूसरी मद में चेंज हो जाती है। कभी ये जो मद है ये अलग से आ रही होती है, और कभी मद किस कंडीशन में आती है, कभी किस, तो वो फिर उसके अलग अलग नेम्स हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि हरूफ मद्दा कौन से होते हैं, मैंने आपको भी लिख कर बताया। अलिफ वाव और या, अलिफ से पहले ज़बर, वाव सुकून से पहले पेश और या सुकून से पहले ज़ेर होता है मद असली भी कहते हैं उसको, हरूफ मद्दा भी कहते हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा, और मैंने हमज़ा का भी बताया कि ये वाला हमज़ा, ये देखें ये वाला हमज़ा, ये वाला। ठीक है, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो। कितना इजी टॉपिक है कि हरूफ मद्दा आ रहा है। हरूफ मद्दा वो होता है कि जो अलिफ से पहले हमारे पास ज़बर आ रही है तो ये हरूफ मद्दा है। तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है तो ये हमारे पास मद मुत्तसिल है। मुत्तसिल में जुड़ी हुई है, देखिए उसी एक ही वर्ड है ये, जा सू उन जी आ। तो अब हम बात करते हैं इसको लंबा करने की। तो इसको लंबा कितना किया जाता है, इसको हम लंबा करेंगे, इसको लंबा कितना करेंगे, इसको हम 3 to 4 काउंट्स तक, हम इसको 3 to 4 सेकंड या काउंट आप कह सकते हैं, सेकंड तक हम इसको लंबा करेंगे। ठीक है, आप इसको अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं, जैसे जा 4 काउंट्स। ठीक है, सू उन 4 काउंट्स, सू उन जी आ। तो आप इसको, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो आप इसको अपनी फिंगर्स के साथ भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कायदा अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मद जायज़ पढ़ेंगे, जिसको हम मद मुनफसिल कहते हैं, वो थोड़ा लेंथी है। इंशाल्लाह उसको तब डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आपने मद मुत्तसिल को याद रखना है कि हरूफ मद्दा हमारे पास 3 होते हैं, अलिफ वाव या। ठीक है, और हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आए तो हम उसको मद मुत्तसिल कहते हैं, ज्वाइंट मद कहते हैं, और इसको हम 3 to 4 काउंट्स के बराबर लंबा कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर हाजिर होंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।